ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفود کی سطح پر تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ ایرانی صدر کے دورے سے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کو خیر مقدمی بینرز، پوسٹرز ایران اور پاکستان کے پرچموں سے سجا دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ایئرپورٹس پر غیر ملکی مسافروں کے لیے علیحدہ امیگریشن کاؤنٹرز قائم کرنے کا فیصلہ تجارتی سرگرمیوں کے تسلسل اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو سہولت فراہم کرنے کے پیش نظر کیا گیا۔ کاؤنٹرز کے قیام سے ہوائی اڈوں پر امیگریشن پروسیسنگ کے وقت میں کمی ہوگی۔ علیحدہ کاؤنٹرز پر وطن واپس آنے والے پاکستانی بھی کم وقت میں امیگریشن کرا سکیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ دورہ ملتان گیریجن میں آپریشنل تیاریوں اور جاری تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کی پاکستان آرمی ایویشن میں جدید ترین اٹیک ہیلی کاپٹرز کی شمولیت کی تقریب میں شرکت۔ جدید ریڈار کے نظام اور الیکٹرانک وارفیئر سوئچ سے لیس ہیلی کاپٹروں کے ذریعے فائر پار کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ سید عاصم منیر کے جوانوں کے غیر معمولی حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی مہارت کی تعریف۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی چین کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت صنعتی اور تجارتی تعاون پر گفتگو، دونوں وزراء کا تعلقات کو مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار۔ بزنس ٹو بزنس تعاون سے سی پیک کا دائرہ وسیع ہوگا۔ احسن اقبال سنوی ڈونگ کا مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور کرغزستان کا کرپٹو اور بلاک چین میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر مملکت کرپٹو بلال بن ثاقب اور ڈائریکٹر نیشنل انویسٹمنٹ ایجنسی کرغزستان کے درمیان ویڈیو کانفرنس۔ معلومات، تجربات اور بہترین طریقوں کے تبادلے پر غور۔ کرپٹو، بلاک چین اور ڈیجیٹل فائنانس پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان اور کرغزستان کا محفوظ، شفاف اور جدید ڈیجیٹل معیشت کے لیے دو طرفہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ اگست آزادی کا مہینہ، ملک بھر میں تاریخی جشن کی تیاریوں کا آغاز۔ رواں سال 14 اگست اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ دشمن کو ہر میدان میں شکست دیں گے۔ مارکہ حق کے شہیدوں کو خراج عقیدت، غازیوں اور جانبازوں کو سلام پیش کیا جائے گا۔ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اور وطن عزیز کو پرامن اور مستحکم بنانے کے لیے قوم کا عزم پہلے سے زیادہ مضبوط اور توانا۔ عرض پاکستان تجھے سلام، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ पलकों से मट्टी चूम रहे, नस नस में तेरा इश्क बहे, ना हमको कोई तोड़ सके। یوم آزادی کے موقع پر آئی ایس پی آر کا دل سے پاکستان کے عنوان سے نیا نغمہ جاری۔ نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح اور وطن کے جانثار شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قربانیوں کو سنہری الفاظ میں سراہا گیا۔
पंजाब में यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। रवां साल जश्न आज़ादी मार्के हक़ में पाकिस्तान के फतह की जज्बे से मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की तक़रीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में जश्न आज़ादी की तक़ारीब मुनक़्क़िद करने की हिदायत। कौम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर साबित किया कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। मरियम नवाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और रोमानिया के सफ़ीर डीन एस्टोनेस्को के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात। तिजारत, लॉजिस्टिक्स, दिफा, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ज़रिए अशनास, गोश्त की बरामदात और दवासाजी के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। हुकूमत मरहलावार टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटों को कम कर रही है। रोमानिया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े मुयस्सर आएंगे। जाम कमाल। नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2025 पर डिजिटल मुशावरत का आगाज़। वजारत मकानात और तामीरात ने अवामी व माहिरीन की राय तलब कर ली। अवाम की शिरकत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ। पब्लिक प्राइवेट डायलॉग का आगाज़। कम लागत रहाइश और पायदार हाउसिंग पर तजावीज़ की दावत। हुकूमत की अवाम दोस्त हाउसिंग पॉलिसी पर शहरी मनसूबाबंदी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शमूलियती तरक्की पर जोर। इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद काला शाकाकू ट्रैक बहाल कर दिया गया। फिटनेस रिपोर्ट जारी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस समेत तमाम ट्रेनें मुकर्ररा वक्त पर रवाना होंगी। जख्मी मुसाफिर तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 7 रोज में रिपोर्ट वजारत में पेश की जाएगी। हादसे के जिम्मेदारों को सीधा जेल भेजेंगे वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ताउन से उलमा व मशाइख दीन और मुशरान की ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस। शुरका का पाकिस्तान में अमन के क़याम और फितना और खारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ताउन से कबायली मशरान और अमायदीन का अहम जिरगा। अमायदीन का अमन के क़याम और फितना और खारिज के खात्मे के लिए पाक फौज की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। शरपसंद अनासर की रोकथाम और हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। शुरका का पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। सवात, कबुल, कांजू, मट्टा और बहरीन में फितना खारिज के खिलाफ और पाक फौज के हक़ में रैलियाँ। अमायदीन इलाका और आवाम की जानिब से फितना खारिज के खिलाफ और पाक फौज के हक़ में रैलियों का इनेकाद। पाकिस्तान का झंडा थामे सैकड़ों की तादाद में अवाम की मार्च में शिरकत। शुरका ने पाक फौज के हक़ में और फितना खारिज के खिलाफ बैनर्स और पोस्टर्स भी उठा रखे थे। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक़ में नारे भी बुलंद किए।